नवम श्रेणी मोर समस्त प्रिय छात्र छात्री मैंने तुम समस्त को पुणी थे तुम प्रिय यूट्यूब चैनल एसएस ओडिया एकेडमी को स्वागत। पिलामाने तुम जो चारिटी क्लब रही एस्पिरेशनल कंपोनेंट भाव में साहित्य हुजनी जिज्ञासा कौशली क्रीड़ांगन। तो क्रीड़ांगन दुईटी प्रोजेक्ट द्वारा आम देखी सारीचे ताकि कौन ना फुटबॉल खेल को लेकिन आउ क्रिकेट खेल को लेकिन आमर टॉपिक कौन रही ना मो अंचल लोकप्रिय इनडोर आउ आउटडोर खेल। तो आउटडोर खेल भितर कौगुड़ाक जाऊँगी फुटबॉल जाऊँगी क्रिकेट जाऊँगी वॉलीबॉल जाऊँगी बैडमिंटन जाऊँगी टेनिस जाऊँगी। तो यही जो खेल गुड़ाक रोचे हॉकी जाऊँगी। तो ये समस्त आउटडोर खेल। इनडोर खेल माने घर मध्य कौ खेल हो पार जमीक टेबुल टेनिस ता सहित लूडो ता सहित चेस यही खेल गुड़ाक आम खेली पारिबा इनडोर खेल हिसाब से। तो आज जो प्रोजेक्ट वर्क आम देखा ता आउटडोर खेल क्या विषय ना हॉकी खेल विषय। तो निज ना लिखिदेव सुंदर कर पेज कर निज ना लिख स्कूल ना लिख क्लास दब रोल नंबर लिख जो सार तुमको प्रोजेक्ट वर्क रे हेल्प कर क्रीड़ांगन प्रत्येक अधिवेशन कराऊँ ना दब मेंटर टीचर हिसाब से। तापर आम देखा कौ खेल को लेकिन आम करुचे तार गोटे पिक्चर दबा। देख आम गोटे कौ खेल नहीं ना हॉकी खेल। हॉकी खेल गोटे सुंदर पिक्चर कर तुम मैंने 8 मध्य सुंदर कर सूचीपत्र गोटे आम देदबा। तो सूचीपत्र आम लिखा क्रमिक संख्या ये लिखिदबा क्रमिक संख्या पाठ 1 2 3 4 करके लिखा विषय ना दबा। जदि मु हॉकी खेल को लेकिन करुँच हॉकी उपरे जहाँ मु पॉइंट गुड़ाक देचे भितर तुम 1 2 3 4 कर लिखिदेव। जदि तुम मैंने अन्य किसी विषय नौच ता तुम मैंने ये मेनसन कर। तो से मु जगह मेनसन करना तुम जानापी फाँका रखी कहवाई। तापर जोटा लिखिल कंटेंट विषय हिसाब से तो तार पृष्ठा संख्या साइड रे दब किए केते केते पृष्ठा मध्य। तापर देख तापर विभिन्न खेल चित्र सब देदेव। एमती विभिन्न खेल चित्र सब दब जहाँकि बहुत एट्राक्टिव लगे। लूडो खेल विभिन्न खेल को लेकिन तुम तार चित्र दब कहीं आम आउटडोर और इनडोर खेल को लेकिन प्रोजेक्ट वर्क करुचे तेणु आम से अनुसार विभिन्न खेलर चित्र आम ये प्रेजेंट करवा। जमी बैडमिंटन खेल यहाँ आउटडोर खेल फुटबॉल खेल आउटडोर खेल। तो ये विभिन्न खेलर चित्र आम नहीं पार। वॉलीबॉल खेल आउटडोर खेल। तापर आसवा कौन आम प्रोजेक्ट द्वारा लिखा फास्ट पॉइंट देख देती कौन ना जहाँकि लेखा हम यहाँ मुख्य इंपोर्टाट पॉइंट सब से मुझे मेनसन कर देती प्रोजेक्ट वर्क गुड़ाक मागिची निर्दिष्ट पॉइंट पर आम लिखा तुम्हें खेलुवा जेकोसी गोटे आउटडोर खेल विषय वर्णना कर। तो आम आउटडोर खेल नेले क्या ना हॉकी को। हॉकीर इतिहास विषय प्रथम आम जाना। हॉकीर उत्पत्ति प्राय 4000 वर्ष पूर्व चिन्हित हो पारे बा होइथिला। ईरान इजिप्ट और ग्रीस रु हिस्टोरिकल संदर्भ मिलता है। आधुनिक हॉकीर जन्म एवं खेलर प्रथम नियम ड्राफ्ट 1876 मसीह युक्तराज्य होइथिला। प्रथम क्लब ब्लैकहेथ क्लब प्रतिष्ठा पर क्रिकेट फुटबॉल परी हॉकी मध्य एक लोकप्रिय खेल। यह आम भारतर जातीय खेल अटे। हॉकी खेल आवश्यक व्यवस्था कौन व्यवस्था रहा दरकार बा करवा दरकार। हॉकी खेल एक आयताकार पड़ियार आवश्यकता रही। साधारणतः पड़ियार दैर्घ्य 300 फुट और प्रस्थ 180 फुट होता है।
ପଡ଼ିଆର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଡି ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ହକି ଖେଳ ପାଇଁ ଷ୍ଟିକ୍ ଓ ବଲ୍ ଦରକାର ହୁଏ। ଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖିବାକୁ ଏକ ବଙ୍କା ବାଡ଼ି ଭଳି। ଷ୍ଟିକ୍ର ଚେପ୍ଟା ଅଂଶ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ରହିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ବଲ୍ଟି ଧଳା କର୍କରେ ନିର୍ମିତ। ବଲ୍ ଉପରେ ଚମଡ଼ାର ଆବରଣ ଥାଏ। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହକି ଖେଳ ହୁଏ। ପ୍ରତି ଦଳର ଖେଳାଳି ସଂଖ୍ୟା 11। ଜଣେ ଗୋଲରକ୍ଷକ ରୂପରେ ଖେଳନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ପଡ଼ିଆର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍, ହାଫ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଓ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୁଲି ହୋଇ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଉଭୟ ଦଳର ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳାଳି ନିଜ ନିଜର ଗୋଲ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ରଖି ବଲ୍ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ବୁଲି ଆରମ୍ଭ କାଳରେ ଏ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ନିଜ ନିଜ ଷ୍ଟିକ୍କୁ ଥରେ ଥରେ ଭୂଇଁରେ ଏବଂ ଥରେ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିର ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଆଘାତ କରନ୍ତି। ଏହିପରି 3 ଥର କରାଗଲା ପରେ ଜଣେ ବଲ୍କୁ ଖେଳେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷ ଅପର ପକ୍ଷକୁ ଗୋଲ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବଲ୍ ଅପର ପକ୍ଷର ଡି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଲପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଓ କ୍ରସବାର ତଳ ଗୋଲ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ହୁଏ। ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କାନ୍ଧ ଉପରକୁ ଷ୍ଟିକ୍ ଉଠାଇବା ଦଶାବହ। ଉପର ଆଡ଼ୁ କିଛି ଅଂଶ ବାମ ହସ୍ତରେ ଷ୍ଟିକ୍କୁ ମଜବୁତ କରି ଧରିବା ଭଲ। ବାମ ହସ୍ତ ତଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଷ୍ଟିକ୍କୁ ଠିଆ କରି ଧରାଯାଏ ଯେପରି ଏହା ସୁବିଧାରେ ଘୂରିବ। ଦୁଇ ଜଣ ଅମ୍ପାୟାର ହକି ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ଟାଇମ୍ କିପର ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳ ପାଇଁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅଛି। ହକି ଖେଳରେ ସେହିପରି କେତେକ ନିୟମ ଅନୁସୃତ ହୁଏ। ବଲ୍କୁ ତଳୁ ତାଞ୍ଛି ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିର ଷ୍ଟିକ୍କୁ ନିଜ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଛନ୍ଦିବା ଦଶାବହ। ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିର ଗତିରୋଧ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳିବା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସମୟରେ ଦୋଷ କଲେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବୁଲି ହୁଏ। ବିପଜ୍ଜନକ ଖେଳ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଏ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। କାହିଁକିନା ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ। ମୁଁ ତା ଦ୍ୱାରା ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇକି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ଟପିକ୍ ଉପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବି। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କ୍ଲବ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ ସୂଚନୀ, ଜିଜ୍ଞାସା, କୌଶଳର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ଦ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଚାଲ ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାରତର ହକି ଖେଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଭାରତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଇତିହାସରେ ମୋଟ 8ଟି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିସାରିଛି। ସେସବୁ 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1954, 1964, 1980। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ 1960 ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସିଲଭର, ତା ସହିତ 1968, 1972, 2020, 2024ରେ 4ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିସାରିଛି। ହକି ଖେଳର ସେହି ମହାନ ଖେଳାଳି, ହକିର ଯାଦୁଗର ବା ଯାହାଙ୍କୁ ହକିର ୱିଜାର୍ଡ କହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଏବଂ ବଲବୀର ସିଂ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଖେଳାଳି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ଯେମିତିକି ବିବେକ ସାଗର ପ୍ରସାଦ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ, ଶମଶେର ସିଂ, ଅମିତ ରୋହିଦାସ, ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ, ଜର୍ମନପ୍ରୀତ ସିଂ, ଯୁଗରାଜ ସିଂ, ମନପ୍ରୀତ ସିଂ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଶର୍ମା, ରାଜକୁମାର ପାଲ, ମନଦୀପ ସିଂ, ସୁଖଜିତ ସିଂ ଏହିଭଳି ଅନେକ ଖେଳାଳି ଆମ ଭାରତର ହକି ଖେଳରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ତୁମେ ଖେଳୁଥିବା ଆଉଟଡୋର୍ ଖେଳରୁ ଶିଖୁଥିବା ଜୀବନ କୌଶଳ ଏବଂ ଏହା ତୁମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବା ମୌଖିକ ଏବଂ ଅଣମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଭାବନାକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଶିଖାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଯଥା କୋଚ୍, ଏମ୍ପାୟାର, ବିରୋଧୀ ଓ ଗୁରୁଜନ। ହକି ପ୍ରକୃତରେ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖାଏ। ଖେଳାଳିମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଦଳ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଫୁଲଫିଲ୍ ବା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ଅନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା ହକି ଖେଳିବା ବେଳେ ସେମାନେ କିପରି ଥକ୍କା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଗତି କରିବେ ତାହା ଶିଖନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଏହି ଖେଳ ମୋତେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା, ବନ୍ଧୁତା, ସହଯୋଗ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ବିଷୟରେ ମୋତେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ସହିତ ନୂତନ ଊର୍ଜା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଗୋରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ତୁମେ ଖେଳୁଥିବା ଆଉଟଡୋର୍ ହକି ଖେଳକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରିବ? ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଖେଳୁଥିବା ହକି ଏକ ଆଉଟଡୋର୍ ଖେଳ ଅଟେ। ଏହି ଖେଳକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପିଲାମାନେ ଖଜୁରୀ ଗଛର ବଙ୍କୁଳି ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖୁ। ଏହି ଖେଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କରାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କେତେକ ଗ୍ରାମର ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଖେଳର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରଖୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଖ୍ୟାତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ସମର୍ପିତ ଭାବନାକୁ, ଯେମିତିକି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ, ବଲବୀର ସିଂ, ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ, ମନଦୀପ ସିଂଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଲିମ୍ପିକରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କୁ ତଥା ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତିକି ହକି ଷ୍ଟିକ୍, ବଲ୍, ବୁଟ୍ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏକଥା ଆଣି ଆଉଟଡୋର୍ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା। ତାପରେ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ତୁମ ଜୀବନରେ ଖେଳର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଶରୀର ଓ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇନଡୋର୍ ହେଉ ବା ଆଉଟଡୋର୍ ହେଉ ଖେଳ ଖେଳିଥାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କ୍ୟାରମ୍, ଚେସ୍, ଲୁଡୁ, କ୍ରିକେଟ୍, ଫୁଟବଲ୍, ଭଲିବଲ୍, ହକି ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଏହା ମୋତେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରଖେ, ଅଳସୁଆମୀ ଗୁଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। ମନ ମୋର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମୋର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼େ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ଏହା ମୋତେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ, ସହଯୋଗ ମନୋବୃତ୍ତି ତଥା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବନାରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ତେଣୁ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖେଳକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଦେଖ, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଲେଖିବା। ଆମେ ତ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲେ ତ ଆମକୁ ତ କେହି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାର ଅଛି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ କରୁଛେ। ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା, ଏତଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କରାଯାଉଅଛି ଯେ ତ ନିଜ ନାଁ ଦେବ, ଶ୍ରେଣୀ ନାଁ ଦେବ, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବ, ଆକାଂକ୍ଷୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ସାର୍ ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବେ ବା କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ ପଢ଼ାଉଥିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେବ, ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିଏ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବେ ନା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦେବେ। ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ମାର୍ଗଦର୍ଶକଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ଏଠି କିଏ ରହିବ ନା, କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ ତୁମକୁ ଯିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କ ସାଇନ୍ ରହିବ, ଏଠି ହେଡ଼ ସାର୍ଙ୍କ ସାଇନ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ମୋର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତମ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେବ କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆକାଂକ୍ଷୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାଁ ଦେବ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଅଛି। ତ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିବ।
तो ये पिलाने देख तुमर गोटे प्रोजेक्ट वर्क हॉकी विषय में आम जानिले जदि किसी क्या डाउट रोचे तार कमेंट सेक्शन मत कमेंट कर चैनल को बहुत मात्रा सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करने तुमको कौन भी पैसा खर्च करने पड़ूनी खाली हाथ में गोटे बटन टाक दबाइबार अच्छी एतिक हेल्ले तुम मैंने सब मो ये चैनल सहित जड़ित हो रहीपर आ जो भी मु तुम पाठ संक्रांतीय जेकोसी वीडियो मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम पाखे पहुँच पार जहाँद्वारा कि तुम्हें मैंने विशेष भाव में उपकृत होगा सहित तुम सांग मान बहुत मत सेयार कर दिए से उपकृत हे। यदि वीडियो भल लगी है निश्चित भाव सब्सक्राइब कर रोचे। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी।